جو ہے وہ بدن سمجھ کر کھانا ہے، اس کی وجہ خداوند یسوع علیہ مسیح نے 27ویں آیت کے بعد اس نے اسی کے اندر 28ویں آیت کے اندر اس نے اس کی وجہ بتائی اور بیان کی۔ کلام کہتا ہے جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کھاؤ یہ میرا بدن ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مطلب اس نے یہ ہمیں سکھایا ہے یا بتایا ہے کہ یہ جو خون، یہ جو شیرہ ہے، اس کو اب شیرہ سمجھ کر نہیں بلکہ خداوند یسوع علیہ مسیح کا خون سمجھ کر مجھے اور آپ کو ریسیو کرنا ہے یا اس میں شرکت کرنی ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے گناہوں کی معافی کے واسطے یہ بہایا گیا۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ کس کے لیے بہایا گیا؟ گناہوں کی معافی کے لیے یہ خون بہایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ساکرامنٹ ہر ایک مسیحی جب اس میں سے گزرتا ہے، جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو روٹی ہے یہ اصل میں یسوع مسیح کا بدن ہے اور یہ جو شیرہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، اور وہ بدن جو ہے وہ میرے لیے صلیب پر توڑا گیا، وہ خون جو بہایا گیا وہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے گناہوں کے لیے ہے۔ اصل میں جب کوئی انسان جو ہے وہ شرکت کرتا ہے اس کے اندر، ایک تو وہ برکت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ روٹی کو کیا دی جاتی ہے؟ کلام کہتا ہے یسوع نے کیا دی؟ اس کو برکت دی۔ اس کے بعد شیرہ لیا، اس پر کیا کیا؟ شکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساکرامنٹ میں شریک ہونے والا شخص برکت بھی ریسیو کرتا ہے اور شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ وہ منتھ کے شروع میں ہو، ہر ہفتے کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے جب بھی آپ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق کسی ایک وقت ٹائم پیریڈ کے ساتھ نہیں، لیکن زیادہ تر منتھ کے شروع میں یہ سارے اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ یہ ساکرامنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم برکت میں شریک ہو رہے ہیں، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں شرکت کر رہے ہیں، اور اصل میں شکر گزاری اور برکت کا دن آج کا دن مانا جاتا ہے۔ سب کہیں ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے، کس کے لیے؟ دو چار کے لیے نہیں، بتھیروں کے لیے۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر کلام کہتا ہے گناہوں بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسیحی جب اس شیرے میں شامل ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ شیرہ اب شیرہ نہیں بلکہ اب یہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، تو یاد رکھیں کلام کہتا ہے وہ اس خون کو یاد کرتا ہے، وہ جو لہو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر بہایا گیا وہ گناہوں کی معافی کے لیے تھا۔ کلام کہتا ہے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، اور آگے لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اس میں شرکت کرتے ہیں، پاک شراکت میں شرکت کرتے ہیں، عشاء ربانی میں شرکت کرتے ہیں، تو ہم خداوند کی اس برکت کو ریسیو کرتے ہیں جو برکت اس روٹی پر مانگ لی جاتی ہے۔ ہم جب شیرہ پیتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، وہ صلیب پر لٹکایا گیا، چڑھایا گیا، مصلوب کیا گیا، خون بہایا گیا، یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ یعنی یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ آپ کا وہ فیت ہے، بنیادی فیت ہے۔ یہ کون سا فیت ہے؟ یہ بنیادی فیت ہے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں، کسی چرچ کا کوئی اعتراض نہیں، کسی پاسٹر کا کوئی اعتراض نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا کس نے ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ تو یسوع تو سب کے پاس ایک جیسا ہی، ایک ہی ہے نا سر، ہر جگہ پر یسوع ایک جیسا ہی، یسوع ایک ہی ہے سب کے پاس۔ ہر کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر مسیح ہمارا ایک ہی ہے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کرنتھیوں کا خط نکالیں، پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے، اور یہ ریفرنس پاک شراکت والے دن ہر ایک چرچ کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور آج ہم دوبارہ سے اس کو سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ کیونکہ
ये बात मुझे खुदावंद से पौलुस रसूल कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है। और मैंने तुमको कुरिन्थस को लिखते हुए पौलुस रसूल कहता है कि ये बात कोई बात है जो वो बताने लगा है, और वो बात कहता है मुझे कहाँ से पहुंची है? खुदावंद से पहुंची है जी। और मैंने तुमको भी पहुंचा दी, मैंने तुमको भी क्या कर दी है? पहुंचा दी है। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको पहुंचा दी है। मतलब ये बात ऐसी है कि अगर मुझ तक और आप तक पहुंची है तो हमें दूसरों तक पहुंचानी है। कौन सी बात? कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, उसका खून मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया। ये बात है जिसको पहुंचाना है। अगर आप तक पहुंची है तो दूसरों तक पहुंचाना है, और यही काम हम इस इलाका में ये कर रहे हैं। कलाम कहता है, पौलुस रसूल ने कहा ये बात मुझ तक पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। क्या बात है जी? पढ़ें। ये खुदावंद यीशु ने आज जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, जो मैंने और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। मत्ती की इंजील की बात वो पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को बताता है कि मत्ती की अंजील के अंदर ये सारा वाकया हुआ है। कहता ये बात मुझे पहुंची है और मैंने तुम तक पहुंचा दी है। और सिर्फ बात पूरी करता है। वो कहता जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात उसने कुछ किया, उस रात उसने कुछ ना कुछ किया। और वो किया क्या है? उसने रोटी ली है, उसने शीरा लिया है। जी पढ़े भाई। रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, हाँ जी, और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। हाँ जी, ये किसी मिशन का कहना नहीं है, ये किसी पास्टर का कहना नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। उसने कहा है कि ये जो रोटी है, आप इसको रोटी मत समझना, ये मेरा बदन है। और ये जो शीरा पीने लगे हो, इस शीरे को शीरा नहीं समझना, ये अब मेरा खून समझकर पीना है। सब कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। जी भाई आगे पढ़िएगा। और शुक्र करके तोड़ी, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए है, ये बदन तुम्हारे लिए है। आगे मेरी यादगारी के और मेरी यादगारी के वास्ते। पहली वजह मैंने जो पहले रेफरेंस के अंदर वजूहात बताई कि जब हम पाक शराकत में शिरकत करते हैं तो ये मसीहत का मेन सैक्रामेंट है। यानी हर एक मसीही को इस सैक्रामेंट के अंदर शिरकत करनी चाहिए। पहली बात, जिस दिन वो करता है उस दिन उस बरकत में शरीक होता है जो उस रोटी को दी जाती। जिस दिन उस सैक्रामेंट में शिरकत करता है उस दिन वो इकरार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना बदन दिया है, मेरे लिए अपना खून बहाया है, मेरे गुनाहों के लिए। और यहाँ पर कहता है मेरी यादगिरी के वास्ते ऐसा किया करो। हालेलुया। जब कोई मसीही खून और बदन के अंदर शिरकत करता है, पाक शराकत के अंदर शिरकत करता है, इशारबानी के अंदर शिरकत करता है, तो वो किसी भी चर्च में बैठा हो, किसी भी इलाका में बैठा हो, कहीं पर भी हो, वो याद किसको करता है? वो खुदावंद यीशु मसीह को याद करता है। कहता है मेरी यादगारी के वास्ते। पहली बात तो इसको मेरा बदन समझो, दूसरी बात ये मेरा खून है, तीसरी बात ये तुम्हारे गुनाहों के लिए है, चौथा ये कि जब तुम करोगे तो ये मेरी यादगारी के वास्ते तुमने करना है। हालेलुया। आगे पढ़े भाई। इसी तरह उसने खाने के बाद नहीं, उसी बात को दोबारा पढ़े। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। हाँ जी, 24वां आयत दोबारा पढ़े। शुक्र करके तोड़ी और कहा, और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्या किया करो? यही क्या है कि रोटी लिया करो, उसको बरकत दिया करो, और जब उसको तोड़ दो तो फिर उसमें शरीक हुआ करो। और जब शरीक हो तो ये समझ कर शरीक होना है कि अब ये रोटी नहीं, मेरा बदन है। और जब शीरा लो उस पर भी शुक्र करो, और फिर जब शुक्र हो जाए, जब वो उस जगह पर पहुंच जाए, तो अब उसको शीरा नहीं समझना, बल्कि अब उसको मेरा खून समझना है। कहता है अब मेरी यादगारी में यही किया करो जो मैं करके गया हूं, जो मैं कह के गया हूं। और पौलुस रसूल कहता है मुझ तक ये बात पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है, और आज भी खादमों के पास ये बात पहुंची है, और खादम इसी तरह जगह बजगह चर्चेस के अंदर ये बात इसी तरह पहुंचा रहे हैं। जी भाई पढ़िएगा 25वीं आयत। हाँ जी। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया हाँ जी और कहा हाँ। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, नया अहद है
जब कभी पियो जब कभी पियो मेरी यादगारी के मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। कब कब पियो? जब कभी पियो। अब वो महीने के शुरू में कर लो, महीने के मिड में कर लो, हफ्ते के शुरू में कर लो, ये कोई पाबंदी नहीं है। जब कभी मतलब यादगिरी करनी है ना, मतलब अपने गुनाहों को ये तो याद करना है कि भाई इसके लिए माफी हो चुकी है। तो कलाम कहता है कि जब कभी तुम ये करो तो ऐसे करना। ये बात पलूस रसूल तक पहुंची और वो आगे पहुंचा रहा है। आगे भाई पढ़िएगा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हाँ, असल में कहता है जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से और इस प्याला में से पीते हो खुदावंद की मौत का इजहार तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। खुदावंद की मौत का इजहार करने का मतलब कि ये इस बात की गवाही देते हो कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मुआ है। कलाम कहता है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। कहता है जब कभी तुम इसमें से शामिल होते हो, जब कभी तुम इस शीरे में से पीते हो, रोटी खाते हो, उसको बदन समझते हो, तो कहता है मेरी मौत का क्या करते हो? इजहार करते हो। पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो आगे जब तक वो ना आए। जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई इस वास्ते जो कोई, अब अगली बात शुरू होने लगी। ये तो मैंने वो बताया कि जो चीज हमें करनी ही करनी है कि साक्रामेंट का मतलब क्या है, इसमें शामिल होना चाहिए। ये एक मसीही जो है वो क्यों करता है या चर्चिस के अंदर इसको कैसे लिया जाता है, ये कलाम में हमें सिखाया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के अंदर जो है वो रहता है और वो ये है कि क्या मैं पाक शराकत में शरीक हो सकता हूँ या नहीं। और मैं आपको अपनी अगर गवाही दूं तो मैं जिस दिन पहले दिन चर्च के अंदर गया, पेंटिकॉस्ट चर्च के अंदर, तो जहाँ से मेरी तब्दीली शुरू हुई, जहाँ से मैंने तौबा की, जहाँ से मैं बैप्टाइज हुआ, उस चर्च के अंदर उस दिन पहला संडे था और ये इसी पर बात हो रही थी। और मैं उससे पहले चर्च जाने वाला बंदा था, लेकिन मैं पाक शराकत नहीं लेता था। उस दिन भी इसी तरह का कुछ कलाम सुनाया गया और मैं ऐसे ही जैसे आप सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठकर उन चीज़ों को सोच रहा था और इसी तरह की कुछ बातें, कुछ कलाम सुनाया गया कि हम इसमें शिरकत कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर कैसे करना पड़ेगी, फिर कौन सा प्रोसीजर है जिसमें से एक मसीह को गुजरना चाहिए और फिर उसको इस टेबल के पास आना चाहिए, इस मेज के पास आना चाहिए, इस दस्तरखान के पास आना चाहिए। और ये दस्तरखान जिस पर ये साक्रामेंट होता है, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं? खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, खुदावंद यीशु मसीह का खून है, गुनाहों की माफ़ी है और उसी यीशु मसीह को यादगारी है उसकी। और अगर ऐसी टेबल के पास कोई शख्स जा रहा है तो यकीनन उसके लिए कोई असूल व ज़वाबित तो होने चाहिए, लेकिन वो भी किसी डिनोमिनेशन, किसी पास्टर के हाथ में नहीं है, बल्कि वो कलाम के अंदर मरकूम है। जी भाई पढ़िएगा। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, हाँ, असल बात ये है कि जब इसमें शामिल होना है तो कुछ तरीक़ेकार है। कहता है अगर जब कोई शामिल इसमें होना चाहता है तो वो कैसे शिरकत ना करे, कौन सा तरीका, क्या लिखा है? इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए, हाँ जी, खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याला या उसके प्याला में से पिए, हाँ जी, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। हाँ, कसूरवार होगा। उस वक्त उसको कोई नहीं रोक सकता। अब वो नामुनासिब या मुनासिब तरीका जो है, या कहता है नामुनासिब तौर पर उस बदन में कोई शिरकत ना करे। अब नामुनासिब तरीका क्या हो सकता है? इसके अंदर है क्या? गुनाहों की माफी। ये है क्या? यीशु मसीह का बदन। और जब इसके नजदीक आना है, शिरकत करनी है, तो कलाम कहता है मुनासिब तरीका होना चाहिए। अच्छा, मुनासिब तरीका ये कौन अब बताएगा कि मुनासिब कौन है और ना मुनासिब कौन सा तरीका है जो हम जिसमें से गुजर कर हम पाक शराकत में शिरकत कर सकते हैं? ये कौन बताएगा? ये भी कलाम ही बताएगा। पढ़े जी। 28वीं आयत, जी, बस आदमी अपने आप को आजमा बस बात यहाँ पर है कि किसी के हाथ में ये बात नहीं है। जिसने शिरकत करनी है उसके अपने हाथ में ही बात। कैसा खूबसूरत हमारा खुदावंद, कैसा खूबसूरत उसका कलाम है,
کہ وہ آپ کو کسی کے اس طرح سے کسی کے بندش میں نہیں رکھتا کہ اگلا ڈیسائیڈ کرے کہ آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں. نہیں 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 نہیں, یہ خادم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیسائیڈ کروں کہ آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو بندہ شرکت کرنے لگا ہے اس کو اس پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ طریقہ مناسب ہے یا نہیں. کلام کہتا ہے نامناسب طریقے سے کوئی بھی اس میں شرکت نہ کرے, بلکہ جب وہ شرکت کرنے کا سوچے یا شرکت کرنا چاہے تو وہ ایک کام کر لے, اور وہ کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو آزما لے. اپنے آپ کو آزمانے کا مطلب ہے ایگزامن کرنا. انگلش میں لکھا ہے اپنے آپ کو ایگزامن ہمسیلف, یعنی اپنے آپ کو ایگزامن کر لے. دوسری طرح جیسے وہ کہتے ہیں نا ایگزام ہے, وہ ایگزام میں کیا ہوتا ہے آج کل ہو رہے ہیں, ایگزام میں کیا ہوتا ہے بچوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ پورا سال انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں, تو ایگزامینیشن اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب کوئی اس میں شرکت کرنے لگے تو وہ اپنے آپ کو ایگزامن کر لے, اپنے آپ کو آزما لے, یعنی اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لے کہ میں جو گناہوں کی معافی کے لیے شرکت کر رہا ہوں, اور اگر میں پہلے بھی گناہ کر رہا ہوں اور یہ کھانے پینے کے بعد بھی میں گناہ کروں گا, تو پھر وہ اپنے آپ کو ایگزامن کر لے, پھر وہ اپنے آپ کو آزما لے, پھر وہ اپنے آپ کو چیک کر لے, پھر وہ اپنے آپ کو چیک کر کے اس میں شرکت کرے. آگے بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے, بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے, اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے, اس روٹی میں سے کھائے اس پیالے میں سے اور اس پیالے میں سے پیے. یہ چھوٹا سا فارمولا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس پاک شراکت میں شرکت نہیں کرتا, اصل میں وہ اپنے آپ کو آزمانا نہیں چاہتا, وہ اپنے آپ کو ایگزامن کرنا نہیں چاہتا. ایگزام تو کسی نے اچھے نہیں لگتے نا, پڑھتے رہیں گے جاتے رہیں گے آتے رہیں گے, لیکن جب پیپر آئیں گے تو پیپر دینا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, ٹیسٹ میں سے گزرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. یونس بھائی یہ ہمارا ٹیسٹ ہی ہے, خدا آپ کو ٹیسٹوں میں سے گزار کر اگلی کلاسز میں لے کر جاتا ہے. خدا یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے خدا سے تو لوگوں نے سیکھا ہے. خدا بھی اس وقت تک اگلی کلاس میں نہیں لے کے جاتا, اگلے سٹیپ پہ نہیں لے سکتا جب تک آپ پہلے سٹیپوں میں سے گزریں گے نہیں. یہ ہمارا بھی پروسیجر چل رہا ہے, ہمارا بھی یہ ٹیسٹ چل رہا ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے, کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اس سے زیادہ بھی دیا جائے گا. اور اگر کوئی 2 4 10 15 کے اندر یا چھوٹی جگہ پر یا انکمپلیٹ جگہ پر بھی رہ کر وہ اگر وفادار نہیں ہے, دیانتدار نہیں ہے, تو اس کو بڑی بھی جگہ مل جائے گی, زیادہ بھی لوگ مل جائیں گے, وہ وفادار نہیں رہے گا, اس پہ اوپر ذمہ داری نہیں رہے گی, اس کے اوپر وہ خدا کو غیر ذمہ دار لوگ نہیں چاہیے. اس لیے وہ ذمہ دار لوگوں کو یا دیانتدار لوگوں کو کلام کہتا ہے, کلام میں لکھا ہے اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر خدمت دی ہے. وہ دیانتدار کو خدمت دیتا ہے کہ اگر یہ کل کو جا کر یہ ٹیسٹوں میں سے پاس ہوگا تو ہی اس کو میں زیادہ لوگ دوں گا, تو ہی اس کو میں اچھی جگہ دوں گا, تو ہی, کیونکہ یہ سارا پروسیجر ہے. ہم 2 جو میں سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز میں سے ایک پروسیجر میں سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک ہم اس پروسیجر میں سے نہیں گزرتے وہ کام نہیں ہوتا. دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں ایسے ہی. کلام کہتا ہے وہ اپنے آپ کو آزما لے, کسی پر نہ رہے, کیونکہ انسان کو خدا کے بعد سب سے زیادہ جو کوئی جانتا ہے وہ ہمارا اپنا آپ. ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم اپنے آپ سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے, اور دوسری خدا سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. انسان سے چھپا سکتے ہیں, پاسٹر سے چھپا سکتے ہیں, ٹیچر سے چھپا سکتے ہیں, والد سے چھپا سکتے ہیں, والدہ سے چھپا سکتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے وہ اپنے آپ کو ایگزامن کر لیں. یہ نہیں کہا گیا وہ پادری کو چیک کرا لے, یہ بھی نہیں کہا گیا وہ کسی دوسرے کو چیک کرائے, نہیں, اپنے آپ کو خود ایگزامن کرے کہ میں جو بدن میں شریک ہو رہا ہوں, میں جو خون میں شریک ہو رہا ہوں, کیا اس میں شرکت میری بنتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میری نہیں بنتی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو آزماتے ہیں اور اپنے آپ کو جب قصوروار ٹھہراتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لیتے ہیں. لیکن یہ بھی غلط ہے. جب انسان ایگزامن کرنے کا مطلب کہ آپ نے جب اپنے آپ کو ایگزامن کر لیا ہے تو اسی دن ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اندر عہد باندھ لیں کہ آج میں اپنے آپ کو ایگزامن کر چکا ہوں, میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں اس خون و بدن میں آج سے شرکت کروں گا, میں آج سے اس کام کا آغاز کروں گا تاکہ آگے جا کر میری زندگی میں تمام گناہ آہستہ آہستہ کر کے دھلتے جائیں. سب کہیں ہاللیلویا.
आगे पढ़ेंगे भाई क्या लिखा है। जब जो लोग नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं फिर उनके लिए क्या होता है। 28वीं आयत दोबारा से। जी बस आदमी अपने आप को आजमा ले हाँ जी और इसी तरह उस रोटी में से खाए हाँ जी और उस प्याले में से पिए, हाँ जी, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, बात पहचान की, जिसको खुदावंद के बदन की पहचान हो जाती है वो उस अपने आप को एग्जामिन करके या उसमें वो शिरकत करना शुरू कर देता है। बदन की पहचान होना जरूरी है, रोटी की पहचान होना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह के पास जाकर उसको जानना पहचानना जरूरी है। कहता है खाते पीते और बदन की पढ़ें, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, खाते पीते वक्त अगर बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाए। हाँ वो वाला शख्स फिर इससे सजा पाएगा कि वो खा पी भी रहा है लेकिन बदन की पहचान है नहीं। बदन किसके लिए था? गुनाहों की माफी के लिए। खून किसके लिए था? गुनाहों की माफी के लिए। वो शिरकत कर रहा है, सैक्रामेंट के अंदर जा रहा है, खड़ा हो जाता है जाके लाइन में, उस सैक्रामेंट में शरीक हो जाता है। अब फादर को या पास्टर को या मास्टर को या किसी को भी भले पता भी हो तब भी उसको यह हक नहीं मिला कि उसको लाइन से निकाल दे। नहीं, खुदा ने यह हक उसको दिया ही नहीं। ये हक आपका अपना है। खुदा खादम के जरिए से सिर्फ कलाम करेगा, खुदा खादम के जरिए से सिर्फ आपसे बात करेगा, खुदा खादम के जरिए से सिर्फ और सिर्फ वो कलाम को लेकर आपकी कांट छांट कर सकता है। लेकिन उसको ये हक नहीं दिया गया कि वो आपको इस सैक्रामेंट में शिरकत करने से मना कर दे, क्योंकि असल में खुदा आपके दिल से वाकिफ है, इंसान नहीं। हो सकता है उस सामने जो शख्स खड़ा है वो सामने देने वाले की नजर में गुनहगार हो, लेकिन उसी वक्त उस कलाम को सुनते सुनते, उस कलाम से पहले या उस वर्शिप में बैठे बैठे खुदा ने उससे बात की और उसने तौबा कर ली हो। लेकिन ये बात सामने इंसान को पता चल सकती है? नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को पता चल सकती है जिसने की है, या उसको पता चलती है जो दिलों को जानता है। सब कहें हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया। इसलिए वो कहता है अपने आप को एग्जामिन करे और पाक शराकत के अंदर शिरकत कर ले, और जब भी फिर दोबारा करे तो वो ये समझे कि ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत का मैं इजहार कर रहा हूँ। और उसकी मौत हुई क्यों है? वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए हुआ है, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए भी जिंदा भी हुआ है, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया के अंदर आया। कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, वो मोहब्बत कलाम कहता है जब उसने अपना इकलौता बेटा देने से ही दरेग ना किया। कहता है उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की है कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे लिए कुर्बानी दे। इसलिए पौलुस रसूल कहता है आओ हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। और वही ईद आप मना के बैठे हुए हैं, ईद क़यामतुल मसीह या ईस्टर जिसको कहते हैं। हालेलुया। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, आसान सा, कि अपने आप को क्या करना है? एग्जामिन करना। एग्जामिन करके अगर आपके अंदर कसूर है भी, क्योंकि उस वक्त जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे तो उस वक्त भी इब्लीस आपके ज़हन के अंदर ये बात डाल सकता है कि तू इस लायक नहीं है, तो इस जगह पर या इस में शिरकत करने के लायक नहीं है। आपने उस पर गालिब आना है और उसको कहना है कि ये ही तो बात है, इसी तरह से तो उसका सर कुचला गया है, सलीब पर यही काम तो हुआ है। वो जो इब्लीस, कलाम कहता है वो खुदा और हमारे दरमियान में एक पर्दा था, एक गैप था, और खुदा ने उसको ख़त्म करके अपने बेटे के ज़रिए से, कुर्बानी के ज़रिए से उस पर्दे को, उस गैप को ख़त्म कर दिया है। अब में हमारा खुदा बाप से मिलाप करवा दिया। हालेलुया। वो ये चाहता है, यानी मुखालिफ जो इब्लीस है वो ये चाहता है कि हर एक मसीही जो है वो पाक शराकत से तो दूर ही रहे, क्योंकि असल में पाक शराकत जब आप लेते हैं तो आप इब्लीस को भी ये याद कराते हैं कि तू हार चुका है, तुझे हराया गया है, तू कुचला हुआ है, तू शिकस्त खुर्दा है, और हम फतह याब हैं। कलाम कहता है अगर कोई नामुनासिब तौर पर उसमें शिरकत करता है तो फिर उसके लिए क्या है? पढ़ें 30वीं आयत। इसी सबब से तुम में बौथेरे कमजोर और बीमार हैं। हाँ जी, ये बीमारी का सबब भी है, क्योंकि लोग इस बात को नॉर्मल लेते हैं, इस बात को कुछ समझते ही नहीं। हालांकि ये मेन सैक्रामेंट है, मेन ये जो रस्म इसको कह रहे हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ये मेन है। इसमें शिरकत करना मसीह का ज़रूरी है।
کیونکہ جب آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ اس کے بدن کو اور اس کی موت کو یاد کرتے ہیں. کہتا بتھیرے جو ہیں وہ نامناسب طور پر ہی لیتے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کر رہے, اور اگر چیک کر بھی رہے ہیں تو وہ کر کے پھر دوبارہ سے اسی میں شامل پھر گناہوں میں گر جاتے ہیں, گرتے رہتے, بار بار ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں. کلام کہتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں صدرک میشک ابدنجو کو, تو ان کے سامنے جب ایک کھانے کی ٹیبل سجائی گئی تو بڑا خوبصورت وہاں پر واقعہ ہے, انہوں نے کھانے سے منع کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کھا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ کلام کے اندر اس کی ممانت, کلام اس بات سے منع کرتا. حالانکہ وہ اسیر تھے, وہ غلام تھے, وہ قید کر کے وہاں پر لے جائے گئے تھے, لیکن آج کا مسیحی آزاد ہے, اس کو کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کا کوئی ڈر اور خوف اس طرح کا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی ان ساری چیزوں کے اندر دھستا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ان ساری سیکرمنٹس کو, چیزوں کو, رسم و رواج کو یا عبادت کے اصول و ضوابط کو سیریس نہیں لے رہا. وہ اس کو رسم کے طور پر, وہ اس کو ایک نارمل طریقے سے لیتے ہوئے اسے میں نامناسب طور پر ہر ایک کام کرتا جا رہا ہے. کلام کہتا ہے کہ بتھیرے ایسے ہیں جو اسی سبب سے بیمار اور کمزور ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ اور بہت سے سو بھی گئے. بہت سے سو بھی گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے ہاں جی, تو سزا نہ پاتے. ہاں اگر جانچیں گے تو پھر سزا نہیں پائیں, پھر سزا نہیں پائیں گے. آگے لکھا ہے لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرائیں. وہ تربیت اس کے بات کرنے کا مقصد ہماری تربیت کرنا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ گناہوں سے بچ سکیں. سب کہیں ہاللیلویا, پھر سے کہیں ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں, اور آج شام جب آپ اس سیکرمنٹ میں شرکت کرنے والے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے.